യേശുവേ താങ്ക് യു ലോർഡ്. യേശുവേ எங்களுக்கு இந்த காலை நேரம் ஆராதிக்க தந்ததுக்காக உமக்கு நன்றி ஆண்டவரே. Lord Jesus, here we come again to worship you, Lord. Forgive all of our sins, whatever we have done till today, Master. நாங்கள் செய்த பாவக்குற்றங்களை எல்லாவற்றையும் மன்னித்து நீர் எங்களை ஏற்றுக்கொள்ளும் ஆண்டவரே. ஆராதனை வேலையை சம்பூர்ணமாக கருத்தில் ஒப்பிக் கொடுக்கிறோம் ஆண்டவரே. உதவி செய்யும் ஆண்டவரே. எங்கள் மத்தியில் வாழும் Holy Spirit, we welcome you, Lord. Thank you, Lord. யேசுவை வரவேற்கிறோம் ஆண்டவரே. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Matthew 5:3 சொல்கிறது, Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are they that mourn, for they shall be comforted. Blessed are the meek, for they inherit the kingdom of heaven. Blessed are they which hunger and thirst after righteousness, for they shall be filled. Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Blessed are the peacemakers, for they shall be called the children of God. Blessed are they which are persecuted for righteous' sake, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are you when men shall revile you and persecute you, and shall say all manner of evil against you falsely for my sake. Rejoice and be glad exceedingly, for great is your reward in heaven. For so persecuted they the prophets which were before you என்று சொல்கிறார் இயேசு. இயேசுவே ஆராதிக்கிறோம் ஆண்டவரே. எங்களை தாற்றி தேற்றுகிறவரே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. Lord Jesus, எங்களுக்காக நீர் இந்த உலகத்தில் வந்து எங்களுக்காக மரித்து எங்களுக்காக உயர்த்தி இயேசுவே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. Psalms chapter 23 ஒன்றில் சொல்கிறது, லார்ட் இஸ் ஆர் ஷெப்பர்ட், வி ஷால் நாட் பி இன் வாண்ட் என்று சொல்கிறது. அவர் எங்களை மேய்ப்பராக இருக்கும்போது நம்மளுக்கு எதுலேயும் குறை இருக்காது. இயேசுவே, லார்ட் வி கம் ஹியர் டு வர்ஷிப் யூ, ஹெல்ப் அஸ் மாஸ்டர். குறையில்லாமல் ஆராதிக்க எங்களுக்கு கிருபை தாரும் ஆண்டு. எங்கள் பலவீனங்களில் உன் பலன் பூர்ணமாக எங்களை ஆசீர்வதியும் ஆண்டவரே. இன் ஜீசஸ் precious full mighty name I pray. I mean ಸಾವಿರ ಶಿಬವು ಮಾಡನ್ನು ಆಡಿಯವರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸರಾಗಿ ನನ್ನ ನಡೆಸುತ್ತಲಿರುವೆ, ವರ್ಣಿಸಲು ಮಾತು ಇಲ್ಲವೇ. ಒಳ್ಳೆಯ ವಿನೇಸರಾಗಿ ನನ್ನ ನಡೆಸುತ್ತಲಿರುವೆ, ವರ್ಣಿಸಲು ಮಾತು ಇಲ್ಲವೇ. ಹಗಲು ಇರುಳು ಎಲ್ಲ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ನಡೆಸುವ ನಿನ್ ಕರಗಳನ್ನ ಕಂಡೆ. ಅಗತ್ಯ ಹೆಚ್ಚುವಾಗ ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳದೆ ನಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಕರಗಳನ್ನ ಕಂಡೆ. ಹಗಲು ಇರುಳು ಎಲ್ಲ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ನಡೆಸುವ ನಿನ್ ಕರಗಳನ್ನ ಕಂಡೆ. ಅಗತ್ಯ ಹೆಚ್ಚುವಾಗ ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳದೆ ನಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಕರಗಳನ್ನ ಕಂಡೆ. ಎಲ್ಲ ಇಕ್ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲೂ ನಾ ಬೀಳದೆ ಕಾಯುವ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಿಯ ಕರ್ತನೇ. ಎಲ್ಲ ಇಕ್ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲೂ ನಾ ಬೀಳದೆ ಕಾಯುವ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಿಯ ಕರ್ತನೇ. ಸಾವಿರ ಸಾವಿರ ಶುಭವು ಅನುದಿನ ನನ್ನ ವರಿಸಲು, ಕೃಪೆಯು ಕರುಣೆಯು ಪ್ರೀತಿಯ ತೋರಿರುವೆ. ಸಾವಿರ ಸಾವಿರ ಶುಭವು ಅನುದಿನ ನನ್ನ ವರಿಸಲು, ಕೃಪೆಯು ಕರುಣೆಯು ಪ್ರೀತಿಯ ತೋರಿರುವೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ವಿನೇಸರಾಗಿ
ವರ್ಣಿಸಲು ಮಾತು ಇಲ್ಲವೇ. ಒಳ್ಳೆಯ ಎಬಿನೇಸರಾಗಿ ನನ್ನ ನಡೆಸುತ್ತಲಿರುವೆ, ವರ್ಣಿಸಲು ಮಾತು ಇಲ್ಲವೇ. ಮರಣ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನಡೆಯುವಾಗ ಕಾಪಾಡುವ ನಿನ್ನ ಕರಗಳನ್ನು ಕಂಡೆ. ಒಣಗಿದ್ದ ಸಮಯ ಸಹಾಯದಂತೆ ನನ್ನ ಬರುವ ನಿನ್ನ ಕರಗಳನ್ನು ಕಂಡೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಬಾರಿ ಮರಣ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನಡೆಯುವಾಗ ಕಾಪಾಡುವ ನಿನ್ನ ಕರಗಳನ್ನು ಕಂಡೆ. ಒಣಗಿದ್ದ ಸಮಯ ಸಹಾಯದಂತೆ ನನ್ನ ಉರುವ ನಿನ್ನ ಕರಗಳನ್ನು ಕಂಡೆ. ನನ್ನ ಮಾರಾದ ಜೀವಿತವ ಮಧುರವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸುವ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಿಯ ಕರ್ತನೇ. ನನ್ನ ಮಾರಾದ ಜೀವಿತವ ಮಧುರವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದ ದೇವರೇ, ಮಧುರವಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವರೇ. ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಿಯ ಕರ್ತನೇ, ಸಾವಿರ ಸಾವಿರ ಶುಭವು ಅನುದಿನ ನನ್ನ ವರಿಸಲು ಕೃಪೆಯು ಕರುಣೆ ಪ್ರೀತಿಯ ತೋರಿರುವೆ. ಸಾವಿರ ಸಾವಿರ ಶುಭವು ಅನುದಿನ ನನ್ನ ವರಿಸಲು ಕೃಪೆಯು ಕರುಣೆ ಪ್ರೀತಿಯ ತೋರಿರುವೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಎಬಿನೇಸರಾಗಿ ನನ್ನ ನಡೆಸುತ್ತಲಿರುವೆ, ವರ್ಣಿಸಲು ಮಾತು ಇಲ್ಲವೇ. ಒಳ್ಳೆಯ ಎಬಿನೇಸರಾಗಿ ನನ್ನ ನಡೆಸುತ್ತಲಿರುವೆ, ವರ್ಣಿಸಲು ಮಾತು ಇಲ್ಲವೇ. ಎಬಿನೇಸರಾಗಿ ನನ್ನ ನಡೆಸುತ್ತಲಿರುವೆ, ವರ್ಣಿಸಲು ಮಾತು ಇಲ್ಲವೇ. ಇನ್ನೊಂದು ಬಾರಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಎಬಿನೇಸರಾಗಿ ನನ್ನ ನಡೆಸುತ್ತಲಿರುವೆ, ವರ್ಣಿಸಲು ಮಾತು ಇಲ್ಲವೇ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಯೇಸುವೇ, ನನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಎಬಿನೇಸರಾಗಿ ನನ್ನ ನಡೆಸುತ್ತಲಿರುವೆ, ವರ್ಣಿಸಲು ಮಾತೇ ಇಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಎಬಿನೇಸರೇ ಆರಾಧನೆ, ಎನ್ ತುಣೆಯಾಳರೇ ಆರಾಧನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್ ಎಂಬ ಹಾಡನ್ನು ಆಡಿ ಅನುಸರಿಸೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಕರಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಿರಿ, ಅನುಸರಿಸೋಣ. ಎಬಿನೇಸರೇ ಆರಾಧನೆ, ಎನ್ ತುಣೆಯಾಳರೇ ಆರಾಧನೆ. ಎಬಿನೇಸರೇ ಆರಾಧನೆ, ಎನ್ ತುಣೆಯಾಳರೇ ஆராதனை. மறப்பேனோ உமது அன்பை, நான் மறப்பேனோ உமது அன்பை. மன்னிடுவேன் உம் பாதத்திலே, மன்னிடுவேன் உம் பாதத்திலே. எபினேசரே எபினேசரே ஆராதனை, துணையாளரே ஆராதனை. எபினேசரே ஆராதனை, என் துணையாளரே இருளென்னை சூழ்ந்திட்ட நேரத்திலே, வழி ஒன்றும் அறியாமல் தவிக்கையிலே. இருள் என்னை சூழ்ந்திட்ட நேரத்திலே, வழி ஒன்றும் அறியாமல் தவிக்கையிலே. மறந்தீரோ என்று நான் அழுதேனை,
மறப்பேனோ என்று சொல்லி அனைத்தீரையா, மறப்பேனோ என்று சொல்லி அனைத்தீரையா, மறப்பேனோ மறப்பேனோ உமது அன்பை, நான் மறப்பேனோ உமது அன்பை, மண்டியிடுவேன் உம் பாதத்திலே, மண்டியிடுவேன் உம் பாதத்திலே. எபினேசரே எபினேசரே ஆராதனை என் துணையாளரே, ஆராதனை எபினேசரே பாடுங்கள், அவரை நோக்கி பாடுங்கள். என் துணையாளரே எளியோரை கண்ணோக்கி, எளியோரை கண்ணோக்கி பார்த்தீரையா, பேர் சொல்லி நம்மை அழைத்தீரையா, எளியோரை கண்ணோக்கி பார்த்தீரையா, பேர் சொல்லி நம்மை அழைத்தீரையா. உம்மை விட்டு எங்கோ, உம்மை விட்டு எங்கோ நான் சென்ற போது, உம்மை விட்டு எங்கோ நான் சென்ற போது, என்னை தேடி என் பின்னே வந்தீரையா, என்னை தேடி என் பின்னே வந்தி. ஆமாண்டவரே மறப்பேனோ உமது அன்பை, நான் மறப்பேனோ உமது அன்பை, மண்டியிடுவேன் உம் பாதத்திலே, மண்டியிடுவேன் உம் பாதத்திலே. எபினேசரே ஆராதனை என் துணையாளரே, ஆராதனை எபினேசரே ஆராதனை என் துணையாளரே, ஆராதனை. நீரென் மேல் வைத்த உம் கிருபையினால் நிர்மூலமாகாமல் பார்த்தீரையா. ஆண்டவரே நீரென் மேல் வைத்த கிருபை, ஆண்டவரே ஆண்டவரே நிர்மூலமாகாமல் காத்தீர். கடுகோபத்தால் என்னை அடித்தாலுமே, கடுகோபத்தால் என்னை அடித்தாலுமே, கனிவாக என்னை நீ தேற்றீரையா, கனிவாக என்னை நீ தேற்றீரையா. மறப்பேனோ உமது அன்பை, நான் மறப்பேனோ உமது இயேசுவே, மண்டியிடுவேனும் பாதத்திலே, மண்டியிடுவேனும் பாதத்திலே. எபினேசரே எபினேசரே ஆராதனை என் துணையாளரே, ಆರಾಧನೆ ಎಬಿನೇಸರೇ. ಪಾವನ ಆತ್ಮನೆ, ಚಲಿಸುವ ಆತ್ಮನೆ, ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇಳಿದು ಬಾ ದೇವರೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್ಮೈಟಿ ಗಾಡ್. ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನೀವು ಇಳಿದು ಬನ್ನಿರಿ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮ. ಪಾವನ ಆತ್ಮರೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಎಲ್ಲರೂ ಜೋರಾಗಿ ಕರಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಅವರು ಸ್ತುತಿಸೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ಯೆಸ್ ಗಾಡ್, ವಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನೇ, ಪಾವನ ಆತ್ಮನೇ, ಚಲಿಸುವ ಆತ್ಮನೇ, ನಮ್ಮ ಮೇಲಿಳಿದು ಬಾ ಆತ್ಮನೇ, ನಮ್ಮ ಮೇಲಿಳಿದು ಬಾ. ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನೇ, ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನೇ, ಪಾವನ ಆತ್ಮನೇ, ಚಲಿಸುವ ಆತ್ಮನೇ, ನಮ್ಮ ಮೇಲಿಳಿದು
ಬಳಲಿದ ಸಭೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನಾತ್ಮ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಲಿ. ಒಣಗಿದ ಎಲುಬುಗಳಲ್ಲಿ ನಿನ್ ಜೀವ ಶ್ವಾಸ. ಇನ್ನೊಂದು ಬಾರಿ ಆಡಿ, ಬಳಲಿದ ಸಭೆಗಳ ಮೇಲೆ, ಬಳಲಿದ ಸಭೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಲಿ. ಒಣಗಿದ ಎಲುಬುಗಳಲ್ಲಿ ನಿನ್ ಜೀವ ಶ್ವಾಸ. ಆತ್ಮನೇ 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 ಜೀವವಾಗಿರುವ ಆತ್ಮನೇ ಆತ್ಮನೇ ಜೀವವಾಗಿರುವ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನೇ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನೇ ಪಾವನ ಆತ್ಮನೇ ಜಯಿಸುವ ಆತ್ಮನೇ ಓ ನಮ್ಮ ಮೇಲಿರು ಬಾ ಆತ್ಮನೇ ನಮ್ಮ ಬಾ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನೇ ಸುರಿಸು. ಹಿಂಗಾರು ಮುಂಗಾರು ಮಳೆಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ದೇವಜನರು ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದ ಬಲ ಹೊಂದಲು ನಿನ್ನಾತ್ಮವನ್ನು ಸುರಿಸು. ಹಿಂಗಾರು ಮುಂಗಾರು ಮಳೆಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ದೇವಜನರು ನಿನ್ ವಾಕ್ಯದ ಬಲ ಹೊಂದಲು ಸ್ಪರ್ಶಿಸು 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 ಎಲ್ಲ ದೇಶವನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸು ಸ್ಪರ್ಶಿಸು ಎಲ್ಲ ದೇಶವನ್ನು. ಇನ್ನೊಂದು ಬಾರಿ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿ ಆಡೋಣ. ಸ್ಪರ್ಶಿಸು ಸ್ಪರ್ಶಿಸು ಎಲ್ಲ ದೇಶವನ್ನು. ಯೇಸುವೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಭೆಗಳನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸು. ಯೇಸುವೆ ಯೇசுவே மறுரூபமாக்கிடும் ஆண்டவரே. ஒவ்வொரு ஆத்மாக்களையும் மறுரூபமாக்கும் ஆண்டவரே. எங்களும் பிள்ளைகளா மாற்றும் ஆண்டவரே. இயேசுவே, உமக்காக வாழ கிருபை தாரும் ஆண்டவரே. Lord, renew us in you, Master. Renew us, Lord. Christ Jesus, renew us, Master. Again, Master. ಎಲ್ಲರೂ ಆಡೋಣ. ಬಾ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮನೇ, ಬಾ ಪ್ರಿಯ ಕರ್ತನೇ, ಬಾ ಆಡೋಣ. Thank you, Lord. ಬಾ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮನೇ, ಬಾ ಪ್ರಿಯ ಮರುರೂಪಮಾக்கும் ஆண்டவரே. ಬಾ ಪ್ರಿಯ ಕರ್ತನೇ, ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನೇ, ಪರಿಶುದ್ಧ ಪಾವನ ಚಲಿಸುವ ಆತ್ಮನೇ, ಓ ನಮ್ಮ ಮೇಲಿಳಿದು ಬಾ ಆತ್ಮನೇ, ನಮ್ಮ ಮೇಲಿಳಿದು ಬಾ
ಲಾರ್ಡ್ ವಿ ನೀಡ್ ಯೋರ್ ಮರ್ಸಿ ಅಂತ ಕೇಳೋಣ. ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನ ಕರುಣೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ, ನಿನ್ನ ದಯೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾದರ್, ವಿ ಲವ್ ಯು ಜೀಸಸ್, ವಿ ಲವ್ ಯು ಹೋಲಿ ಗೋಸ್ಟ್, ವಿ ಲವ್ ಯು ಮಾಸ್ಟರ್. ಯೇಸುವೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಯೋಗ್ಯತೆ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ ಕರ್ತನೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತೇನೆ ಯೇಸು ರಾಜ. ನಿನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು, ನಿನ್ನ ನಾಮವನ್ನು ನಮ್ಮ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತೆ ನೀನು ಮಾಡಿದೆಯಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ನಾವು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಬಾರದಂತ ನಮ್ಮನ್ನೇ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವೆ, ನಾವು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ ಕರ್ತನೆ. ವಿ ಲವ್ ಯು ಫಾದರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್. ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆನ ತಟ್ಟಿ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮವನ್ನೇ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸೋಣ. ಆಮೆನ್. ಆತನು ನನ್ನನ್ನು ಕಾಣುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ರೋಹಿ என்னை காண்பவரே உமக்கு நன்றி ராஜா, என்னை காப்பவரே உமக்கு நன்றி தகப்பனே. தேங்க்யூ ஜீசஸ். தினமும் என்னை நெருக்கி நெருக்கி சுற்றும் என்னை சூழ்ந்திருக்கின்றீர் ಸ್ವಾಮಿ. ಕರ್ತನೆ, ನನ್ನನ್ನು ಸುತ್ತ ನೀನು ಅಗ್ನಿಯಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದೀಯಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. ನಾನು ಹೋಗಬರೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲೂ ನಿನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ನನ್ನನ್ನು ಕಾದುಕೊಂಡಿದೆ ಕರ್ತನೆ. ನಿನ್ನ ರಕ್ತ ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಿ ನನ್ನನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದೀಯ ಕರ್ತನೆ. ಕರ್ತನೆ, ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣು ಗುಡ್ಡಗಳಂತೆ ನನ್ನ ಕಾದಿರುವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಐ ಲವ್ ಯು ಜೀಸಸ್. ನಾನು ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸ್ತೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ. என்னை காண்பவரே உமக்கு நன்றி ராஜா. தினந்தோறும் என்னை காப்பவரே உமக்கு நன்றி. என்னை காண்பவரே
ಆತನ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಆಮೆನ್. ಆತನ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿ ಯೇಸುವನ್ನೇ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸೋಣ. என்னை தினந்தோறும் காப்பவர் உமக்கு நன்றி ராஜா, நன்றி தகப்பனே. தேங்க்யூ ஃபாதர். ಮರೆಯದೆ ನಾನು ನೆನೆಸಿರುವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿನಗೆ ಮನದಾಳದಿ ಸ್ತುತಿಸುವೆನು ಕರ್ತನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾದರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್. ಕರ್ತನೆ, ನಿನ್ನ ಗಾಯಗಳಿಂದಲೇ ನನ್ನನ್ನು ಗುಣ ಮಾಡಿದ್ಯಾ ಸ್ವಾಮಿ, ನನ್ನನ್ನು ಸ್ವಸ್ಥತೆಗೊಳಿಸಿದ್ಯಾ ಕರ್ತನೆ. ಯೇಸುವೆ, ಈ ತಿಂಗಳು ಬರುವಂಥ ವಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇವರ ಒಂದು ಕ್ರೂಸಿಫಿಕ್ಷನ್ ಗುಡ್ ಫ್ರೈಡೇ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆತ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಪಟ್ಟಂಥ ಪಾಡುಗಳು, ಆಮೇನ್, ಆತನು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಪಟ್ಟಂಥ ಅನೇಕ ಪಾಡುಗಳನ್ನು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಯೇಸುವೆ, ನೀನೇ ನನಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ದೇವರಾಗಿದೆಯಾ. ನಿನ್ನ ರಕ್ತದಿಂದಲೇ ನಾನು ಗುಣವಾಗಿದ್ದೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾದರ್. ಯೇಸುವೆ, ನಿನ್ನ ಗಾಯಗಳಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಸ್ವಸ್ಥಗೊಳಿಸಿದ್ದೀಯಲ್ಲ. ನಾನು ಬಿದ್ದು ಹೋದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಎತ್ತಿ ಸಾಗಿಸಿರುವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್. ಐ ಲವ್ ಯು ಫಾದರ್. ಮನಸ್ಸಾರೆ ನೆನೆಸಿರುವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾಸ್ಟರ್.
Praise the Lord. ஆண்டவரை நோக்கி பாருங்கள். அங்கே இங்கே பார்க்க கூடாதா? கண்களை மூடி ಸಿಲುಬೆಯ ದೃಷ್ಟಿಸಿ ನೋಡಿ. ಜೋರ ಕೈಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ஹல்லேலூயா. மக்கே ஆராதனை. துதிக்கிறோம் 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 ஆண்டவரே. ஸ்தோத்தரிக்கிறோம். ஹல்லேலூயா. உம்மை ஆராதிக்கிறோம் ஏசையா. நல்லவரே, போதுமானவரே, வார்த்தையிலே உண்மையுள்ள தேவனே, கைவிடாத நேசரே. கைகளை தட்டி ரக்க ரபா தரா சபலமா லரகபா தரகபா சந்த ரபா பாபாலா ஷிகரத ரபபா உரபா பதலா மக்கா பதலா மகதரா ஓ ரந்த பரக்கலமா பாபதலா சபபா பதரே. Oh amen. Amen. Speak in the tongues. அந்நிய பாஷைகளில் மாತಾಡಿ ஆண்டவரோடு உறவாடுங்கள். Amen. ಬಾಯಿ ತೆರೆದು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಯ ಭಾಷೆ ಮಾತಾಡಿ. Something you should do in the presence of God. தேவர பிரசன்னத்தில் ಯಾವುದಾದರೂ ಮಾಡಿ இதான செய்யுங்கள். துதியுங்கோ. ஆண்டவரோடு அன்ய பாஷையில் பேசுங்கோ. Glory Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Matthew 7:13. ಬನ್ನಿ, ಒಳಗಡೆ ಜಾಗ ಇದೆ, ಬನ್ನಿ. ಯಾಕೆ ಬನ್ನಿ ಇಲ್ಲಿ ಗಜೇಂದ್ರ. ಮತ್ತೈ ಸುವಾರ್ತೆ 7:13 ವಾಕ್ಯ. ಇಕ್ಕಟ್ಟಾದ ಬಾಗಿಲಿನ ಮೂಲಕ ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿರಿ. ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ದಾರಿ ದೊಡ್ಡದು, ಬಾಗಿಲು ಬಹಳ ವಿಶಾಲ. ಅನೇಕ ಜನರು ಆ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ. ತಮಿಳಲ್ಲಿ ನರಕದಪ್ಪ. இடுக்கமான வாசல் வழியாய் உள்பிரவேசியுங்கள். கேட்டுக்கு போகிற வாசல் விரிவும் வழி விசாலுமா இருக்குது. அதன்படியாய் பிரவேசிக்கிறவர்கள் கொஞ்சம் பேரா? அநேகர். ஜீவனுக்கு போகிற வாசல் இடக்கமும் வழி நெருக்கமுமா இருக்குது. அதை கண்டுபிடிக்கிறவர்கள் சிலர் மட்டுமே. அந்த சிலர் ಯಾರು பார்க்கலாமா? ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಯಾರು? ಗಲಾತ್ಯರ 5:24 ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಪೊಸ್ತಲನಾದ ಪೌಲ. ಗಲಾತ್ಯರ 5:24 5:24 ಗೆಲೇಷಿಯನ್ಸ್. ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನವರು ತಮ್ಮ ಶರೀರ ಭಾವವನ್ನು ಶಿಲುಬೆಗೆ ಏರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಸ್ವಾರ್ಥಪರವಾದ ಅಭಿಲಾಷೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ತಾವು ಮಾಡಬೇಕೆಂದಿದ್ದ ಕೆಟ್ಟ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. அல்லேலூயா. இவர்தான் இடக்கமான வாசல் வழியில் பிரவேசிக்க தகுதியானவர். And they that Christ have crucified the flesh with the affections and lust. English தமிழில் ஓதுப்பா. Amen. ಯಾರು ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನರು ತಮ್ಮ ಶರೀರ ಭಾವವನ್ನು ಶಿಲುಬೆಗೆ ಏರಿಸ್ತಾರೆ, ಹಳೆಯ ಸ್ವಾರ್ಥಪರವಾದ ಹಳೆಯ ಗುಣಗಳನ್ನು, ಅವರು ಕೆಟ್ಟ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟವರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಮಾತ್ರ ಇಕ್ಕಟ್ಟಾದ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸ್ತಾರೆ. ಕಷ್ಟ, ಹಳೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾವು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಂಡು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸೃಷ್ಟಿಗಳಾಗಿದ್ದೇವೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು பழைய வழிக்கு நாங்கள் திரும்பி போகக்கூடாது. பழையதெல்லாம் விட்டு நாங்களுக்கு ஆண்டவர் புதிய வாழ்வு தந்திருக்கிறார். அதுதான் கிறிஸ்துவுக்குள்ளே இருப்பவன் புது சிருஷ்டி. ಇಫ್ ಯು ಗೋಯಿಂಗ್ ಬಿಹೈಂಡ್, ತಿರ್ಗಾ ನೀವು ಹಳೆ ಜೀವಿತಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ವಿಶಾಲವಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ.
ವಾಪಸ್ ಬನ್ನಿ. ಇಕ್ಕಟ್ಟಾದ ಬಾಗಿಲಿಂದ ಪ್ರವೇಶಿಸೋಣ. ಅದು ನಿತ್ಯ ಜೀವದ ಬಾಗಿಲು. ಅದು ಹೆಂಗೆ ಹೋಗಿರೋದು? ನಿತ್ಯ ಜೀವನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಬೈಬಲ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ತಂದೆಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ, ಎಲ್ಲ ಸ್ತುತಿಗಳಿಗೆ ಯೋಗ್ಯನಾದ ದೇವರು, நீனே நம்ம உடையா, நீங்க தான் எனக்கு தலைவர் ஆண்டவரே. உம்மோடு சிலுவைக்கு போடப்பட்டவன் மட்டுமே இடுக்கமான வாசல் வழியிலே போக முடியும். ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹಳೆಯ ಸ್ವಾರ್ಥಪರವಾದ ಅಭಿಲಾಷೆಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನವರು ಮಾಂಸಿಕ ಇಚ್ಛೆಗಳನ್ನು ಶಿಲುಬೆಗೆ ಹಾಕಿದವರು, ಅವರು ಮಾತ್ರ ಇಕ್ಕಟ್ಟಾದ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸ್ತಾರೆ. இடக்கமான வாசல் வழி கொஞ்சம் கஷ்டம்தான், ஆனால் ஆவியானவர் உதவி செய்வார். தேட்டிர வாளன் எங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்குது. எங்களுக்கு சத்திய ஆவியானவர் கொடுக்கப்பட்டிருக்குது. தேவனுடைய சித்தத்தை நிறைவேற்கும்படி அவர் எங்களுக்கு உதவி செய்வார். கைகளை உயர்த்தி என் ஆண்டவரை நேசிக்கலாமா? அவரே என்னுடைய தகப்பன். Just love the Lord Jesus who gave himself for my sin. ನನಗೋಸ್ಕರ ತನ್ನನ್ನೇ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಬಲಿಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟವನು. Holy Spirit, thank you. Thank you, dear Lord. Thank you, Jesus. கைகளை உயர்த்தி சொல்லலாமா? உன் வல்ல செயல்கள் நீனைத்து உள்ளமே பொங்குதையா. உன் வல்ல செயல்கள் நீனைத்து உள்ளமே பொங்குதையா. நல்லவரே நன்மை செய்தவரே, நன்றி நன்றி ஐயா. நல்லவரே நன்மை செய்தவரே, நன்றி நன்றி ஐயா. கைகளை உயர்த்தி நல்லவரே சொல்லுங்க. வல்லவரே ஆராதனை. Holy Spirit, thank you. நல்லவரே சொல்லுங்க. Glory, Holy Spirit. வல்ல ஆராதனை டேடி. தனே ஆராதனை. பலியான செம்மாரி, பாவங்கள் எல்லாம் சுமந்து தீர்த்தவரே, பரிசுத்த ரத்தம் எனக்காகமல்லோ பாகிய பாகியமே. ஆஹா, பரிசுத்த ரத்தம் எனக்காகமல்லோ பாகிய பாகியமே. கைகளை உயர்த்தி பரிசுத்தரே சொல்லுங்க. படைத்தவரே ஆராதனை ஆராதனை. ஆமென். ஆராதனை. பரிசுத்தரே படைத்தவரே
ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಸಾಕು ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಕೈಗಳೇ ಉಯರ್ತಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟವು ನಮಗೆ ಬಂದಾರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಗಲೇವು. ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟವು ನಮಗೆ ಬಂದಾರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಗಲೇವು. ರಕ್ತವ ಸುರಿಸಿ ಸಾಕ್ಷಿಯ ನೀಡುವೆ ನಿಶ್ಚಯ ನಿಶ್ಚಯವೇ. ಆಹಾ ರಕ್ತವ ಸುರಿಸಿ ಸಾಕ್ಷಿಯ ನೀಡುವೆ ನಿಶ್ಚಯ ನಿಶ್ಚಯವೇ. ಎಲ್ಲ ಜೋರಾಗಿ ರಕ್ಷಕನೇ ಯೇಸು ರಾಜ ಅಂತೇಳಿ ಆರಾಧನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆರಾಧನೆ ರಕ್ಷಕನೇ ಯೇಸು ರಾಜ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ. ಯಜ್ಞದ ಕುರಿಮರಿ ಪಾಪವನ್ನೆಲ್ಲ ಹೊತ್ತಂತವನು. He took away all my sin. என் பாவம் தல்லையா என்னுடைய பாவங்களெல்ல அவர் சுமந்து கொண்டு நடந்தார். He is my God. ಅವರೇ ಎನ್ ನೇಸರ್. ಆತನೇ ನನ್ನ ಅತಿ ಪ್ರಿಯನು. ಎಷ್ಟು ಜನ ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀರಾ? ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಜೋರ ಕೈಗಳಂತ ಅಭಿಷೇಕ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬರಲಿ. ಜೋರ ಕೈಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ದೇವರನ್ನು. ವರ್ಷಿಪ್ ದ ಲಾರ್ಡ್, ದ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೂತ್. ಶಬಕರ ದರ ಬಕಬರಬ ಏರ ಬಬದರ ಲಬದರ ಕಬದರ. ಅನಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ಬರಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ. ಕೈಗಳ ತಟ್ಟಿ ಅನ್ಯ ಭಾಷೆಗಳ ಪೇಸಿಂಗು. ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ ಭಕ್ತಿ ವೃದ್ಧಿಯಾಗಲಿ. ஸ்பிரிச்சுவல் எடிஃபிகேஷன் பக்தி விருத்தியாகும்படி ஆண்டவரோடு பேசுங்க. கைகளை தட்டி நன்றி ஆண்டவரே என்று சொல்லுங்க. துதிக்கிறோம் ராஜா என்று சொல்லுங்க. ಆಮೆನ್ ಆಮೆನ್. ಎಲ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು. ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗೋಣ. ಕಾಣಿಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 14:21 ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಬೇಗೆಲ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಅಪೊಸ್ತಲರ ನಡೆಮಡಿಗಳು 14:21 ವಚನ. ಪೌಲ ಬಾರ್ನಬರು ದರ್ಬೆ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲೂ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿದರು. ಯಾರಿಗಾನ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ, ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆನಿವರ್ಸರಿ ಇದೆಯಾ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ? இந்த வாரத்திலே உங்களுக்கு யாருக்காகலும் பிறந்த நாள், மேரேஜ் ஆனிவர்சரி இருக்குதா? யாருக்கு இல்லை? வெரி குட். ஆமென். ಪೌಲ ಬಾರ್ನಬರು ದರ್ಬೆ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲೂ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿದರು. எங்கே போனாலும் பவுல் பார்னாபாக்கு அடிகள், எதிர்ப்புகள். சுவிசேஷம் சொல்றதுக்கு தகுதியான அந்த ಸಿಚುಯೇಷನ್ನೇ இல்லை. ಎಲ್ಲವೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ತಪ್ಪು. ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಬಿತ್ತಿದ್ದಾರೋ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಆಶೀರ್ವದಿಸು.
ಕರ್ತನೆ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಯೇಸುವಿನ நாமದಲ್ಲಿ ತಂದೆ, ஆமென். நீங்கள் சுவிசேஷம் சொன்னவரெல்லாம் உங்களை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள். உங்களை திட்டலாம், அடிக்கலாம். ஆனால் சுவிசேஷம் சொல்றது விடக்கூடாது. ಯಾವ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಅಪೊಸ್ತಲನಾದ ಪೌಲ ಬಾರ್ನಬ ಹೋದರೂ ಅವರಿಗೆ ರೆಡ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಯಾರೂ ಕೋರಲಿಲ್ಲ. ಹೊಡೆತಗಳಿತ್ತು, ಬಡಿತ ಇತ್ತು, ವಿರೋಧಗಳಿತ್ತು. ಊರಿಂದ ಅವ್ರನ್ನ ಆಚೆಗೆ ಹಾಕಿಬಿಟ್ರು. ಅದರಂತೆ ಅವರು ಡಿಸ್ಕರೇಜ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ನಿರುತ್ಸಾಹವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಪಟ್ಟಣ ಎಂಬುದಾಗಿ ಈಗ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ದರ್ಬೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎನ್ನ ಪೇರು ದರ್ಬೆ. ಸುವಾರ್ತೆ ಸೇವೆ ಅಧಿಕವಾಗಿತ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಯಾಕಂದರೆ ವಾಕ್ಯ ನೋಡಿ, ಪೌಲ ಬಾರ್ನಬರು ದರ್ಬೆ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲೂ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿದರು. ಅನೇಕ ಜನರು ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ್ಯರಾದರು. ಪೌಲ ಬಾರ್ನಬರು ಲುಸ್ರಾ, ಇಕೋನಿಯಾ ಮತ್ತು ಅಂತಿಯೋಕ್ಯ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ದರ್ಬೆ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ஒரு பெரிய எழுப்புதல் ஆண்டவர் கட்டளையிட்டார். அநேக ஜனங்கள் இயேசுவை நம்பினார்கள். தேவ ஜனங்களுக்கு எதிர்ப்புகள் உண்டு. நீங்கள் சொல்கிற சுவிசேஷம் எல்லாம் எல்லாரும் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள். ஆனால் அதற்காக நாங்கள் அந்த சுவிசேஷத்தை சொல்கிறதை விட்டு விடக்கூடாது. ஆண்டவர் கொடுத்த கட்டளையின்படி நீங்கள் போய் எல்லாருக்கும் சுவிசேஷம் சொல்ல வேண்டும் என்று சொல்லியிருக்கிறார். ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಹೇಳಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ವಿರೋಧಗಳಿದೆ, ಹೊಡೆತಗಳಿದೆ. ಜನ ನಮ್ಮನ್ನು ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ದೇವರು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಅನೇಕ ಬಾಗಿಲನ್ನು ತೆರೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆಮೆನ್. ದರ್ಬೆ ಅಂದರೆ ಗಾಯಗೊಳಿಸು ಅನ್ನುವಂಥ ಪದ. தர்பே என்று சொன்னால் காயம் படுத்துகிறது. அந்த இடத்துக்கு என்ன அர்த்தம்? ಗಾಯಂ ಪಡ್ತಗಿರೋದು. ದರ್ಬೆ ಅಂದರೆ ಗಾಯಗೊಳಿಸುವಂಥದ್ದು. ದರ್ಬೆ ಇಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಬೈಬಲ್. ದರ್ಬೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಈ ಸ್ಥಳ ಬೈಬಲಲ್ಲಿ ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 14:6, 14:20, 24ನೇ ವಾಕ್ಯ ಈ 3 ಕಡೆಗಳಲ್ಲೂ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಈ ದರ್ಬೆ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ರೋಮನ್ ಕ್ಯಾಥಲಿಕ್ ಸಭೆಗಳು ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿದೆ. இன்று நாள் இந்த தர்பேலே ஆயிரக்கணக்கான கேத்தலிக் சபைகள் அங்கே எழும்பியிருக்குது. ஆமென். ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ನಾವು 22ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರಲ್ಲಿ ದರ್ಬೆ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ? ಅದಾದಮೇಲೆ ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ಬಲಗೊಳಿಸಿ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದೃಢವಾಗಿರಲು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದರು. ನಾವು ದೇವರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಏನೂ ಕಷ್ಟಪಡದೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ಈ ಥರ ನಾ ಯಾರು ಬೋಧನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಸಭೆಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. தாலாட்டுவார், தீராட்டுவார், ஆண்டவர் உங்களை பாட்டு பாடி தூக்க வைக்கிறார். இதெல்லாம் சொன்னாலும் உங்களுக்கு ரொம்ப இஷ்டம். இப்போல்லாம் உபதேசம் அப்படித்தான். உங்களை கர்த்தர் என்ன பாட்டுகளெல்லாம் எப்படி உயர்த்துகிறார், உங்களை ஆண்டவர் அப்படி கொடுக்கிறார், இப்படி கொடுக்கிறார் என்று சொல்லி பாட்டு பாடுறார் இப்போல்லாம். ஆனால் பவுலடிகள் என்ன போதிக்கிறாரு? வாட் பால் இஸ் டெல்லிங்? ನೀವು ದೇವರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಕಷ್ಟಗಳ ಮೂಲಕ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬೋಧಿಸಿದರು. ಆಮೆನ್. ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ಬಲಗೊಳಿಸಿದ್ದು ಯಾವ ಥರ? எப்படி பலப்படுத்தினார்? வசனம் என்ன இருக்குது? 22ஆம் வசனம் படிப்பா.
சீஷருடைய மனதை திடப்படுத்தி விசுவாசத்திலே நிலைத்திருக்கும்படி அவருக்கு புத்தி சொல்லி, என்ன புத்தி? நாம் அநேக உபத்திரவங்களிலே வழியாய் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை பிரவேசிக்க வேண்டும் என்று. இப்படி யார நான் சொல்றாரா? ஆனா அந்த காலத்தில் இருந்த ಬೋಧನೆಗಳು அப்படித்தான் இருந்தது. ಈಗ ಯಾರನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರ, ಅನೇಕ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ನೀವು ಯಾವ್ದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರಬೇಕು? ದೇವರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರಬೇಕು. ಇದು ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸದ ಉಪದೇಶ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸದ ಉಪದೇಶ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಆದರೆ ಸಭೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಪೋಸ್ತರ ಉಪದೇಶದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಯಾಗಿರಬೇಕು. சபை எப்படி இருக்கணும்? அப்போஸ்தலருடைய உபதேசத்திலே நிலை நிற்க வேண்டும். அல்லேலூயா. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ சொல்லக்கூடாது, ಏನೇನೋ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಕರ್ತನು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿದ್ದಾನೆ ನಿಶ್ಚಯ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟಗಳ ಮೂಲಕನೇ ನಾವು ದೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ಹೇಗೆ ದೃಢಪಡಿಸ್ತಾರೆ? இந்த மாதிரி வசனங்களை சொல்லி திடப்படுத்த முடியுமா? ஆனால் அன்னைக்கு இருந்த சீடர்கள் அந்த மன நிலைமையிலே இருந்தார். ಆಗಿದ್ದಂಥ ಶಿಷ್ಯರು ಅಂಥ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಇವತ್ತು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಯಾವನು ಸಭೆಗೆ ಬರಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಈ ವಾಕ್ಯ ನಮಗೆ ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ನಾವು ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿನೇ ದೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಬೇಕು. ಅದು ಇಕ್ಕಟ್ಟಾದ ದಾರಿ, ನಾಶದ ದಾರಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದು, ಇಕ್ಕಟ್ಟಾದ ದಾರಿ ಚಿಕ್ಕದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಂಥವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ. ಆಮೆನ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ ಅವರನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದು, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಪಡಿಸುವುದು, ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದೃಢಪಡಿಸುವುದು ಬೇಕಾದ ಸೇವೆ. கிறிஸ்தவர்களே, தேவனை நம்பியிருக்கிறவர்களுக்கு கர்த்தருக்குள்ள பலப்படுத்தி உங்களை திடப்படுத்தி விசுவாசத்திலே நிலைகொள்ளு என்று சொல்லுகிறது தேவை இன்னைக்கு. எதுக்கென்று சொன்னால், தீவிரமான ಕಾಲಗಳು எங்கள் ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ இருக்குது. இப்போ ಕಠಿಣವಾದ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಏನಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ? The time will come, that is the terrible time. This is the terrible time we are living. ಕಠಿಣ ಕಾಲಗಳು ಬರುತ್ತವೆಂದು ತಿಳಿದು ಎಚ್ಚರವಾಗಿರು ತಿಮೋತಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬರೀತಾನೆ ಅಪೊಸ್ತಲನಾದ ಪೌಲ. ಅಂಥ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಇಂಥ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ, ಭಕ್ತಿ ವೃದ್ಧಿ, ಸಂತೈಸುವಿಕೆ ತರುವಂಥ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಆಮೆನ್. ಕರ್ತನೊಂದಿಗೆ ನಡೆದಾಡುವುದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಲ್ಲ. If you want to walk with God, you should pay the price. ஆண்டவரோடு நீங்கள் நடக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் விலை கொடுக்க வேண்டும். ஜனங்களே, ಬೆಲೆ ಕೊಡಕ வேண்டும். ನಾವು ಬೆಲೆಯನ್ನು ತೆರೆದೆ ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಕ್ಕೋದಿಲ್ಲ. ಕರ್ತನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಅನೇಕ ಭಕ್ತರನ್ನ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಅವರು ಬೆಲೆಯನ್ನು ತೆತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ, ಕಷ್ಟದಿಂದ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗುವಾಗ ಭಕ್ತಿ ವೃದ್ಧಿ, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ, சந்தைசுவிக்கே நமக்கு பகல அகத்தியம். எங்களை யாராகிலும் பக்தி விருத்தி செய்து எங்களுக்கு ஆறுதல் சொல்லி எங்களை உற்சாகப்படுத்த வேண்டும் தேவனுடைய வசனத்தின் மூலமா. இதுதான் உண்மையான தீர்க்க தரிசனம் என்று பவுலடிகள் சொல்லுகிறார். ಭಕ್ತಿ ವೃದ್ಧಿ, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ, ಸಂತೈಸುವಿಕೆ ನಿಜವಾಗಿರುವಂಥ ಪ್ರವಾದನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಪೊಸ್ತಲನಾದ ಪೌಲ ಹೇಳ್ತಾನೆ. 1 ಕೊರಿಂಥಿಯರು 14 ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದೋಣ. 1 ಕೊರಿಂಥಿಯರು 14 ಆದರೆ ಪ್ರವಾದಿಸುವವನು ಜನರೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡುತ್ತಾನೆ,
ಆ ಜನರಿಗೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು, ಆದರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ಎಡಿಫಿಕೇಶನ್, ಎಕ್ಸಾರ್ಟೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಕಂಫರ್ಟ್. ತಮಿಳನ್ನ இருக்குதுப்பா. தீர்க்கதரிசனம் சொல்லுகிறவனோ ஆமென். மனுஷருக்கு பக்தி, தீர்க்கதரிசனம் சொல்லுகிறவனோ மனுஷருக்கு பக்தி விருத்தி, புத்தி ஆறுதல் உண்டாக்கத்தக்கது. ஆமென். இப்போ எங்கே இங்க பவுலடிகள் என்ன சொல்லுகிறார்? இந்த சபைக்கு ஒரு புத்தியை சொல்லுகிறார். நீங்கள் அநேக வேதனைகள் பட்ட மேலே தான் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை பிரவேசிக்க வேண்டும் என்று அவர் சொல்லுகிறார். ನೀವು ಅನೇಕ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿನೇ ದೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆದರೂ ಭಯಪಡಬೇಡಿ, ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡವಿದ್ದಾನೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆಮೆನ್. ಕರ್ತರು ಉಂಗುಡೋಡು இருக்கிறார். ನಾವು ಬಹು ಸಂಕಟಗಳನ್ನು ತಾಳಿ ದೇವರ ರಾಜ್ಯದೊಳಗೆ ಸೇರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ ಕ್ರಿಸ್ತ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರಿ ಎಂದು ಅವರನ್ನು ಧೈರ್ಯಪಡಿಸಿದರು. ಕ್ರಿಸ್ತ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, கிறிஸ்து நம்பிக்கையை விட்டு விடாதீங்கள். என்ன கஷ்டம் வந்தாலும் உங்களுடைய நம்பிக்கையும் விசுவாசத்தை நீங்கள் காத்துக்கொள்ள வேண்டும். ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಕಾದುಕೊಳ್ಳಿ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಕ್ರಿಸ್ತ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಪೊಸ್ತಲನಾದ ಪೌಲ ಹೇಳುವಂತೆ, ಇವತ್ತು ನೀವೇನಾದರೂ ಹಿಂಜಾರ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಆರ್ ಯು ಗೋಯಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್? ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಗಾಡ್. ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಕಳ್ಕೋಬೇಡಿ ಪ್ರಿಯರೇ. ನಿಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ, ನಿಮ್ಮ ವೈರಾಗ್ಯ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಬ್ಯಾಕ್ ಗೇರ್ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಫ್ರಂಟ್ ಗೇರೇ. ನಾವು ಮುಂದೆನೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮಗೆ ಸರ್ವಾಯುಧಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆಮೆನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಈ ಒಂದು ಸಾಧಾರಣವಾದ ನಂಬಿಕೆಯ ಸಂದೇಶ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಗೊಳಿಸಿತು. ಇದು ಪೌಲನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಅನುಭವ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಪಾಲ್ ಸೆಡ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಿಸ್ ಓನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. பவுலடிகள் என்ன இங்கே பேசிக்கொண்டிருக்கிறாரோ, அநேக கஷ்டங்களை அனுபவித்து தேவனுடைய ராஜ்யத்தை பிரவேசிக்க வேண்டும் என்று என்ன சொன்னாரோ அது அவருடைய சொந்த அவருடைய அனுபவங்கள். அது வாட் ஹீ டன், வாட் ஹீ வென்ட் த்ರೂ, ஹீ இஸ் ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಆತನು ಏನನ್ನು ಹಾದು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ, ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಹೊರತು ತನ್ನ ಯಾವೊಂದೋ ಅನುಭವ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಪೊಸ್ತಲನಾದ ಪೌಲ ಈ ರೀತಿ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಾರಿದನೆಂದರೆ ಕಾರಣ ಆ ಸಂದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ ಜೀವಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಲಿವ್ಡ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಸರ್ಮನ್. இந்த ಉಪದೇಶத்தின் படியே அவர் வாழ்ந்து காட்டினார். ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ, ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ಹಿಂಸೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ. ಆದರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಜೀವನ. ಇವತ್ತಿನ ಸೇವೆಗಳು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ನಾಟ್ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್. ಹಿಂದೆ ಒಬ್ಬ 3 ಜನ ಬಾಡಿ ಗಾರ್ಡ್ಸು, ಇನ್ನು ಮುಂದ್ಗಡೆ 4 ಜನ ಬಾಡಿ ಗಾರ್ಡ್ಸು, ಬೈಬಲ್ ಒತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೊಬ್ಬ, ಅಥವಾ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಒಂದು 50 ಕಾರು, ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಒಂದು 50 ಕಾರು, ಮುಂದ್ಗಡೆ ಪಟಾಕಿ ಹೊಡೆಯುವಂಥವರೇನು, ಶಾಲು ಹೊಸದೇನು, ತಲೆಗೆ ಪೇಟ ಹಾಕದೇನು, ಸತ್ತವರಿಗೆ ಹಾಕುವಂಥ ಹಾರವನ್ನು ಹಾಕದೇನು. ಇವತ್ತು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಲೈಫ್ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ. ಆದರೆ ಅಪೊಸ್ತಲರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಶರೀರ ಪೂರ್ತಿ ಗಾಯಗಳು. Today we are seeing celebrity life. ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದಾದರೆ ಎಂತೆಂಥ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬನು ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಅವರ ಮುಂದೆ 50 ಕಾರು, ಹಿಂದ್ಗಡೆ 50 ಕಾರು, ಒಂದೊಂದು ಕಾರುಗಳು 30 ಕೋಟಿ 40 ಕೋಟಿ ಕಾರುಗಳು ಒಂದೊಂದು ಕಾರು. ಆದರೆ ಇವರ ಜೀವಿತ ಹೀಗಿದೆ. ಅನೇಕ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ದೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಬೇಕು. ஆனால் இன்னைக்கு நீங்கள் பார்க்குற அந்த டிவியில் பார்க்குறவர்கள், சோஷியல் மீடியாದಲ್ಲಿ பார்க்குறீங்க இல்லையா, ಒರ್ತನು ಕೂಡ ಎಳಿಮೆ ಇಲ್ಲದವನು. ಅವ್ರಿಗೆ அந்த ಅನುಭವವೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂತ ಒಂದು ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಹಾದುನೇ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಆ ಹಾಡನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ತಿರುಗ್ತಾ ಇರ್ತೀರ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಬ್ರದರ್. ನಿಮಗೆ ಸೇವೆಯ ಒಂದು ಭಾರ ಇಲ್ಲ, ಬೆಲೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ಅವತ್ತಿನ ಅಪೊಸ್ತಲರು ದೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. Today they will sing one song and do the ministry video and becoming famous. That is not ministry.
ஒரு பாட்டு ஒரு வீடியோ பண்ணிட்டான்னா அவன் ஃபேமஸ் ஆகிறதுக்கு பார்க்குறான். ஒரு ஜபம் இல்லை, ஒரு கண்ணீரின் ஜபம் இல்லை, மனத்தாழ்மை இல்லை, உள்ள ಅಂತರಂಗத்தில் ಕರ್ತನ ಪಕ್ಕಮ ತಿರುಮವಿಲ್ಲ, ದೇವರ ಪಕ್ಕ ತಿರುಗಿಕೊಂಡಲ್ದೇ ಇರುವಂಥ ಜೀವಿತ, ರಿಪೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅವನಲ್ಲಿ. ಹಾಡು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಫೇಮಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ನನ್ನನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ಸ್ವಾಮಿ ಎಂದು ಕರೆಯುವರೆಲ್ಲರೂ ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸೇರೋದಿಲ್ಲ. Not celebrating lifestyle. 2 ಜೆಟ್ಗಳು, 40 ಕಾರು, 2 ಐಲ್ಯಾಂಡು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. 2 ஜெட் இருக்குது. பெரிய ஊழியக்காரர் இருக்குது எங்கள் இந்தியா தேசத்தில். ஐಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ வாங்கியிருக்கிறார். ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಡಾಲರ್ಸ್. ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮಜಾ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಟಿ ವಿಲಿ ಪಸಂಗಳೇ ಪಿಳ್ಳೆಗಳೇ ಏನಾರು ಅಳಿತು ಕಾಸು ಪಿಡಿಂಗ್ರಾರು. ಇದು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸದ ಸೇವೆ. ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಎಂಥ ಒಂದು ಬೋಧನೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಅಪೊಸ್ತಲರು. ಅನೇಕ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ನಾವು ದೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಬೇಕು. ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ನಾಟ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ famous by doing one album, video song, or through social media, but not living according to the word of God. ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಜೀವಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ. ஆண்டவர் எனக்கு BMW கார் கொடுத்தார், அதுக்காக ஸ்தோத்திரம் செய்யுங்கள். எதுக்கு ஸ்தோத்திரம் செய்யறது? உனக்கு கார் கொடுத்தா நாங்கள் ஸ்தோத்திரம் செய்யணுமா? ದೇವರು ಚೆನ್ನಾಗಿಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಏನು ದೇವರು ಕೊಡ್ತಾನೋ ಅದು ದೇವರ ಸೇವೆಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಕು. ஆமென். கர்த்தர் என்ன கொடுக்கிறாரோ அது அநேக ஜனங்களுக்கு உதவியாக வேண்டும். நாங்களே ஸ்வார்த்தமா வாழக்கூடாது, சுயமா வாழக்கூடாது. But not living according to word of God. Your ministry is not depending on how much you are famous. ನೀನೆಷ್ಟು ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದ್ದೀಯಾ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಸೇವೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ನೀನೆಷ್ಟು ದೇವರ ಮಾತಿಗೆ ವಿಧೇಯನಾಗಿದ್ದೀಯಾ ಅದು ದೇವರ ಸೇವೆ. ஆண்டோடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிக்கின்றிருக்கிறியா? அது நீ ஃபேமஸ் ஆகிறது ஆண்டவர் தெரியாது என்றாரு பரலோகத்திலே. நீ யாரும் எனக்கு தெரியாது போப்பா. நீ உலகத்திலே ஃபேமஸாக இருக்கலாம், ஆனால் அங்கே வரும்போது தெரியாமல் போகட்டும். ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಅಲ್ಲ. ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬಿಡಾರಗಳಿದೆ. ಅವರ ಜೊತೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ஆமென். ஒரு நாளுக்கு நாங்கள் ஃபேமஸ் ஆகுது. எங்களுக்கு எதுக்கு ஃபேமஸ்? யுவர் மினிஸ்ட்ரி இஸ் நாட் டிபெண்டிங் அப்பான் ஹவு மச் யூடியூப் ஃபாலோவர்ஸ், ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಫಾಲೋವರ್ಸ್, ಏನೇನಿದೆ ಇವತ್ತು ಟ್ವಿಟರ್, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಫಾಲೋವರ್ಸ್. ಫಾಲೋ ಮೀ ಇನ್ ಮೈ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಂತಾನೆ. ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಅಂತಾನೆ. ನಾವು ಮುಟ್ಟಾಡ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತೀವಿ, ಏನೇನೋ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ. ಇನ್ನು ಕಿರಿಕರ ಊಳಿಯಂಗಳಿದೆ. ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ? ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಸತ್ಯತೆ ಅರಿವಿರ್ಗಳು ಸತ್ಯ ಮುಂಗಡೆ ಬಿಡುದಲೆ ಯಾಕೋ ಏನು ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಬೇರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ವಾಟ್ ಎ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಬ್ರದರ್, ವಾಟ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ನೋ ಪ್ರೇಯರ್ ಲೈಫ್, ನೋ ಟಿಯರ್ಸ್. ಒಬ್ಬನಿಗೋಸ್ಕರ ಯಾರೂ ಹತ್ತಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಆತ್ಮ ಭಾರವಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡಿಬಿಡೋದು. ಸತ್ತರು ಬದುಕಿದರು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗಾಗಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. ನನ್ನ ದೇಹದ ನಿಮಿತ್ತ ನಾನು ಕರ್ತನಿಗಾಗಿ ಬದುಕ್ತೇನೆ. என்னுடைய சரீரத்தில் முழுவதும் காயங்கள் என்று சொல்கிறார் அப்போஸ்தலனாದ ಪೌಲ. ನಮಗೇನಾದರೂ ಒಂದು ಗಾಯ ಆದರೂ ಆಗಿದೆಯಾ? ದೇವರ ರಾಜ್ಯವು ಅನೇಕ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ನಾವು ಪ್ರವೇಶಿಸಬೇಕು. ಆಮೆನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ತುಂಬ ವರ್ಷಗಳ ಮುಂಚೆ
ಸುನಿಲ್ ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿದ್ದರು ಸೆಂಟ್ ಜಾನ್ಸ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ. ಒಂದು 5 ವರ್ಷ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಾರ್ಡ್ಗಳ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಒಂದು ವಾರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಬಿಳಿ, ಒಂದು ಹೊರಗಡೆ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಒಂದು ವೈಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇದೆ. ಒಳಗಡೆ ಯಾವ ಪೇಷಂಟ್ ಇದೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಯಾರು ಬರೆದ್ರೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆ ವೈಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ 1000 ಜನ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ 800 ಜನ, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ. ಕೆಳಗಡೆ ಕೊನೆಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ನೋಬಡಿ ವಿಸಿಟೆಡ್ ಟು ಸಿ ಹಿಮ್. ಈ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಮಲಗಿದ್ನಲ್ಲ, ಇವು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನೂ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾಕೆ ಯಾರು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು? ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯೇಸುವನ್ನು ಮಾಡಲಿ. ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒತ್ತಲಿ. ನನ್ನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ, ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಹಿಡಿಯುವಂಥ ಬೆಸ್ತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಎನ್ನೆ ಪಿನ್ಪಟ್ರಿಗೋ. Celebrity life. How much subscribers? Bell button. How many viewers? How many viewers? ಎಷ್ಟು ಜನ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ? நாங்கள் செய்த பாட்டு எவ்வளோ பேர் பார்த்துருக்கிறார். ವಾಟ್ಸಪ್ಲೆ ಕಾಸು ಬರ್ದಾ? ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಲೆ ಯಾರು ನೋಡಿದ್ರೇನು ಬಿಟ್ರೇನು? ನನ್ನ ಕರ್ತನಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಾಗಿದೆಯಾ? ನನ್ನ ದೇವರು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ತಾನ? ತಿಂದರು ಕುಡಿದರು ಏನು ಮಾಡಿದರು ಕರ್ತನ ಮಹಿಮೆಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿ. ಆಮೆನ್. ನೋ ಪ್ರೇಯರ್ ಲೈಫ್, ನೋ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್. ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಓದಲ್ಲ. ನೋ ಟಿಯರ್ಸ್. ಟಿಯರ್ಸ್ಫುಲ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆನೇ ಇಲ್ಲ. ನಾಟ್ ಲವಿಂಗ್ ದ ಪೀಪಲ್. ಜನಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿನೇ ಇಲ್ಲ, ಹಣ ಮಾತ್ರ ಬೇಕು. ನೋ ಟ್ರೂ ಲವ್. ನಾಟ್ ಹಾನರಿಂಗ್ ಎಲ್ಡರ್ಸ್. ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ. unless you sacrifice. ಒಂದು ಸೇವೆ ನಿಲ್ಲುವಂಥದ್ದು ಕಣ್ಣೀರಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳ ಮೇಲೆ, ಕಣ್ಣೀರಿನ ಜಪತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಊಳಿಯಂ ನಿಕ್ಕು. ಯು ಶುಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್. ನಾವು ಒಡೆಯಲ್ಪಡಬೇಕು, ಬರಿದಾಗಬೇಕು. ಎಂಟಿನೆಸ್. நீங்கள் காலியாகவிட்டால் ஒரு ஊழியம் நடக்காது. You should become empty. ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ತೇಳೋಣ. ಎಂಟಿ ಅಂದ್ರೇನು? ಬರಿದು ಅಂದ್ರೇನು? ನಾನೇನು ಅಲ್ಲ ನೀನಾ, ನಾನು ನಾನೇನು ಅಲ್ಲ, ಕೈಗಳಿನ ಮೇಲೆ ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳ್ರಿ, ಏಸಯ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ರಿ ಜೋರಾಗಿ. ಕರೆದಾಗ ಬರುವ ಆಮೆನ್. ಜೋರಾಗಿ ಹಾಡ್ರಿ. ಯಾರವರು? ಶರೋನಿನ ರೋಜಾ
ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. Ministry is not what you do, but ministry is what you are. ஊழியம் என்று சொன்னால் நீங்கள் செய்கிறதல்ல, நீங்கள் என்ன ஆயிருக்கிறீங்களோ ಅದೇ ஊழியம். ಸೇವೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಮಾಡುವಂಥದ್ದಲ್ಲ, ನಾನು ಏನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅದೇ ಸೇವೆ. ನನ್ನ ಜೀವಿತ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆಯಾ? ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದನ್ನು ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನ? ನಾನು ಪ್ರಸಂಗಂ செய்த ஊழியமல்ல. ಯು ಶುಡ್ ಲಿವ್ ಲೈಕ್ ಜೀಸಸ್. ಯೇಸುವಿನ ಥರ ಜೀವಿಸುವಂಥದ್ದು ನಿಜವಾದ ಸೇವೆ. This is for many a forgotten message today. They consider any kind of tribulation completely counterproductive to Christian living, failing to note that the significant place suffering has in God's plan. Suffering has in God's plan. பாடுபடுகிறது கர்த்தருடைய ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ இருக்குதுமா. ದೇವರ ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನೇಕ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿನೇ ದೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಬೇಕು. ಯೋಹಾನ ಸುವಾರ್ತೆ 16:33, John 16:33, ನೀವು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದವರಾಗಬೇಕೆಂದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಂಕಟವಿದೆ, ಆದರೆ ಧೈರ್ಯದಿಂದಿರಿ, ನಾನು ಈ ಲೋಕವನ್ನು ಜಯಿಸಿದ್ದೇನೆ ಅಥವಾ சோலிசிದ್ದೇನೆ. இந்த உலகத்தில் உங்களுக்கு உபத்திரவங்கள் இல்லை என்று சொன்னாரா? இருக்குது என்று சொன்னார். 2 ತಿಮೋಥಿ 3:12 ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದೋಣ. ತಿಮೋಥಿ 3:12. ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ದೇವರ ಚಿತ್ತಾನುಸಾರವಾಗಿ ಜೀವಿಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಸುಖವಾಗಿರ್ತಾರೆ. தமிழில் என்ன இதுப்பா? அன்றையும் கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் தேவ பக்தியாய் நடக்க மனதாய் இருக்கிற யாவரும் துன்பப்படுவார்கள். ஜனங்கள் எங்களுக்கு துன்பத்தை கொடுக்கிறாரோ ಯಾರ ನಿಮಿತ್ತಮ? ಕ್ರಿಸ್ತುವಿನ ನಿಮಿತ್ತಮ. ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಜನ ನಮ್ಮನ್ನು ಹಿಂಸಿಸ್ತಾರೆ. ಯಾರ್ಯಾರು ದೇವರ ಚಿತ್ತದ ಪ್ರಕಾರ ಜೀವಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇದೆಯೋ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಹಿಂಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗಲೇಬೇಕು. ಆದರೆ ಭಯಪಡಬೇಡಿ. ನಮ್ಮ ಶರೀರವನ್ನು ಕೊಂದು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮವನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲಾರದವನಿಗೆ ನಾವು ಭಯಪಡೋದು ಬೇಡ. ಶರೀರವನ್ನು ಆತ್ಮವನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವಂಥ ಅಧಿಕಾರ ಒಬ್ಬರಿಗಿದೆ, ಅವರಿಗೆ ಭಯಪಡೋಣ. ಅವರ ಬಳಿ ಜೀವ ಕಿರೀಟ ಇದೆ. வாழ்ந்தாலும் மரித்தாலும் கர்த்தருக்காக வாழலாம். கைகளை உயர்த்தி சொல்லலாமா? கைகளை உயர்த்தி, வாழ்ந்தாலும் உம்மோடுதான், மரித்தாலும் உம்மோடுதான், நான் ஏசையா மரித்தாலும் உமக்காகத்தானே
ಸಿಕ್ಕಿರೆ வாழ்ந்தாலும் உம்மோடுதா மரித்தாலும் உம்மோடுதா. சொல்லுங்க, நான் வாழ்ந்தாலும் மரித்தாலும் உம்மோடுதா. Amen. Hallelujah. 1 ಪೇತ್ರ 5:10, 1 ಪೇತ್ರ 5:10. ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ಮಾತ್ರ ಸಂಕಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ, ಆದರೆ ಅನಂತರ ದೇವರು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಸಂತೋಷವಾದರೆ? ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ಮಾತ್ರ ಸಂಕಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ, ಆದರೆ ಅನಂತರ ದೇವರು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ. ನೀವು ಕೆಳಕ್ಕೆ ಬೀಳದಂತೆ ಆತನು ನಿಮಗೆ ಆಧಾರವಾಗಿರುವನು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೃಪೆಯನ್ನು ತೋರುವ ದೇವರು ಆತನೇ. ತನ್ನ ಪ್ರಭಾವದಲ್ಲಿ ಪಾಲುಗಾರರಾಗಲು ಕ್ರಿಸ್ತನೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದನು. ಆ ಪ್ರಭಾವವು ದಟ್ ಗ್ಲೋರಿ ಇಸ್ ಎವರ್ ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್. ಆ ಪ್ರಭಾವವು ಶಾಶ್ವತವಾದದ್ದು. ತಮಿಳ ಪಡಿಕೆರಿಯಪ್ಪ. நம்மை தமது நித்திய மகிமைக்கு அழைத்தவராயிருக்கிற சகல கிருபையும் பொருந்திய தேவன் தானே எவ்வளவு நாள்? கொஞ்ச காலம். எங்களுக்கு பாடுகள் உண்டு, கொஞ்ச காலம் உண்டு. ஆனா தேவன் விடுதலை செய்வார். உங்களை சீர்படுத்தி சிறப்படுத்தி பலப்படுத்தி இதே ஒரு பாட்டு. இப்போ தலாட்டுவார், ஸ்திரப்படுத்துவார், பலப்படுத்துவார். 1 lakh 2 lakhs வியூவர்ஸ் சீர்படுத்துவார். ಅದಕ್ಕೆ ಪಿನ್ನಾಲೆ ವಸನವೇ ಇಲ್ಲ. ಇದೆ ನೀವು ಅನೇಕ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ದೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಸೀರ್ಪಡುತ್ತುವಾರ್, ಬಲಪಡುತ್ತುವಾರ್, அப்புறம் என்னப்பா ஒன்று ಸ್ಥಿರಪಡುತ್ತುವಾರ್. இது ஒரு பாட்டு. வியூவர்ஸ் ரொம்ப இப்போ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟಾಳುಗಳೆಲ್ಲ. ಹಳೆ ಹಾಡುಗಳಿತ್ತು, ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ ಆಡೋಣವಾ? ಹಳೇ ಪಾಟು. ನಿನ್ ಪಾದಕ್ಕೆ ರಘುವೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಸ್ತುತಿಸುವೆ, ನಿಮ್ಮ ಬಿಟ್ಟು ಯಾರ ಹಾಡುವೆನು? ಏಸಯ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ನಮ್ಮೊಳ್ಳುಕತೆ, ಏಸಯ್ಯ ನನ್ನ ಹೃದಯ. ಹೇಳ್ರಿ, ನನ್ನ ಹೃದಯ ಕರ್ತನು ನೀ, ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ದೇವರು ನೀನೆಯ, ದೇವರು ನೀ ನನ್ನ ಹೃದಯ. ಎರಡು ಕೈ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ ಪ್ರೀತಿಸುವೆ. ಹೇಳ್ರಿ ಎಲ್ಲ, ಪ್ರೀತಿಸುವೆ, ನಿನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಮುಖ ಕಾಣುವೆನು. ನಿನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಮುಖ ಕಾಣುವೆನು. ನಿನ್ನ ಪಾದಕ್ಕೆ ರಘುವೆ, ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ನಮ್ಮೊಳುಕತೆ, ಏಸಯ್ಯ. ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವುದು
ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕುವುದು ವಿಶ್ರಾಂತಿಯು, ವಿಶ್ರಾಂತಿಯು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವುದು, ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕುವುದು ವಿಶ್ರಾಂತಿ. ನಿನ್ನ ದೊಣ್ಣೆಯು ನಿನ್ನ ಕೋಲು, ಆಮೆನ್. ಜೀವ ಮಾರ್ಗದಿ ನಡೆಸುವುದು, ಮಾರ್ಗದಿ ನಡೆಸುವುದು, ಜೀವ ಮಾರ್ಗದಿ. ನಿನ್ನ ಪಾದಕ್ಕೆ ರಘುವೆ, ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಯಾರ ಆಡ್ವೆನು ಸಯ್ಯ. Amen. Here, hallelujah. Romans 8:17, ರೋಮರ್ 8:17. ನಾವು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದೇವೆ, ಬಾಧ್ಯರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಹೌದು, ದೇವರಿಗೆ ಬಾಧ್ಯವಾಗಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ಬಾಧ್ಯರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಹೇಗೆಂದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಾಧೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾಲುಗಾರರಾಗುವುದಾದರೆ ಆತನ ಮಹಿಮೆಯಲ್ಲೂ பாலுகாரராகுವೆವು. கிறிஸ்துவின் அந்த பாதைக்குள்ளே நீங்கள் பங்கு பெற்றால் அவருடைய மகிமை உங்களுக்கு உண்டு. Praise the Lord. 2 ತಿಮೋಥಿ 1:8 ವಾಕ್ಯ, 2 ತಿಮೋಥಿ 1:8. ನಮ್ಮ ಪ್ರಭುವಾದ ಯೇಸುವನ್ನು ಕುರಿತು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಲಿ ಪ್ರಭುವಿಗಾಗಿ ಸೆರೆಯಲ್ಲಿರುವ ನನ್ನ ವಿಷಯದಲ್ಲಾಗಲಿ ನಾಚಿಕೆ ಪಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಡ. ಅದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಸುವಾರ್ತೆಗೋಸ್ಕರ ನನ್ನೊಡನೆ ಸಂಕಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸು. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ದೇವರೇ ನಮಗೆ ದಯಪಾಲಿಸ್ತಾನೆ. ದೇವರೇ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸ್ತಾನೆ. ಸಂಕಟ ಅನುಭವಿಸು. What is the result of suffering? நாங்கள் பாடுகள் பட்ட எங்களுக்கு ஆண்டவர் என்ன கொடுக்கிறாரு? 1 கொரிந்தியர் 1:8 ವಾಕ್ಯ, 1 Corinthians 1:8. ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ? ಏನು ರಿಸಲ್ಟ್? ಏನು ಸಫರಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಏನು ರಿಸಲ್ಟು? ಯೇಸುವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ದೃಢಪಡಿಸಿ ಕಾಪಾಡುವನು. ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಮತ್ತೆ ಬಂದಾಗ ನೀವು ನಿರ್ದೋಷಿಗಳಾಗಿರುವಿರಿ. You are blameless when Christ come. He will confirm you all over your end. What you want? என்ன இருக்கு தமிழ்லப்பா? நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாளிலே ஆமென் நீங்கள் குற்றம் சாட்டப்படாதவர்களாய் இருக்கும்படி ஆமென் முடிவு பரியந்தம் அவர் உங்களை ஆமென் ஸ்திரப்படுத்துவார். அவருக்காக நீங்கள் பாடுபட்டால் முடிவு பரியந்தம் உங்களை ஸ்திரப்படுத்தி அவர் வரும்போது நாங்கள் பரிசுத்தமாக இருக்கிறோம். 2 பேதுரு 1:11, 2 பீட்டர் 1:11. ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಕನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು, ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್, ಮಹಾ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಆ ರಾಜ್ಯವು ಏನಾರ್ಕ ತಮಿಳೇ இவ்விதமாய்
இவ்விதமாய் உம்முடைய கர்த்தரும் ஆமென் இரட்சகருமாகிய ஆமென் இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய நித்திய ராஜ்யத்துக்கு உட்படும் பிரவேசம் உங்களுக்கு பரிபூர்ணமாய் அளிக்கப்படும். கொஞ்சமா எப்போ என் நிமித்தமா நீங்கள் துன்பப்பட்டால் நீங்கள் ಭಾಗ್ಯவான்கள். ನನ್ನ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಜನ ನಿನ್ನ ಹಿಂಸಿಸಿದರೆ, ಉಪದ್ರವ ಪಡಿಸಿದರೆ ನೀವು ಭಾಗ್ಯವಂತರು. ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಹಿಮೆ ಇದೆ. ಆಮೆನ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್? ಇಂಗ್ಲಿಷಲ್ಲಿ ಹಾಕು. For so an entrance shall be ministered unto you abundantly into the everlasting kingdom of our Lord and Savior Jesus Christ. ಮಹಾ ಸ್ವಾಗತ ಹೇಳ್ರಿ. ಸ್ಟೀಫನ್ ಸತ್ತಾಗ ಯಾರು ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರು? ಯಾರು ಕಲ್ಲು ತಗೊಂಡು ಮಾಡು? ಸ್ಟೀಫನ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು? ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ? ಐ ಥಿಂಕ್ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇರಬೇಕು. ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಲ್ವಾ? ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು? ಸ್ಟೀಫನನ್ನು ಕಲ್ಲು ತಗೊಂಡು ಹೊಡೆದ್ರು. ಅವ್ನು ನೋಡಿದ ಪರಲೋಕವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಏನಂತಾನೆ? ತಂದೆಯ ಬಲಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವ ದೇವಕುಮಾರನು ಎದ್ದು ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ ನನ್ನನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಅಪ್ಪ, ಇವರೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇವರ ಪಾಪನ ಕ್ಷಮಿಸು. ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ನಿನ್ನ ಕೈಲಿ ಒಪ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತು ನೀವು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಭಯಪಡಬೇಡಿ. ದೇವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾನೆ. ಒಂದಿನ ಆತ ಸ್ಥಿರಪಡಿಸ್ತಾನೆ, ಬಲಪಡಿಸ್ತಾನೆ, ದೃಢಪಡಿಸ್ತಾನೆ. ಆತನು ನಾವು ಆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುವಾಗ ಮಹಾ ಸ್ವಾಗತ ಸಿಗತ್ತೆ. ರೆಡ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಫಾರ್ ಯು. ದೇವದೂತರಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಬ್ರಹಾಂ, ಇಸಾಕ್, ಯಾಕೋಬರಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪ್ರವಾದಿಗಳನ್ನು ಕರೆದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇವಳು ನನ್ನ ಮಗಳು, ನನಗೋಸ್ಕರ ಪಾಡುಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಅಪೊಸ್ತಲರನ್ನು ಕರೆದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈತ ನನ್ನ ಮಗ, ನನಗೋಸ್ಕರ ಅನೇಕ ಪಾಡುಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟು ದೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಏನು ಬೇಕು? என்ன வேணும் எங்களுக்கு? என்னை அழைத்தவர் உண்மையுள்ளவர். ஹalleluya. ಯೇಸು என்னோடு இருக்கிறார். ಆಮೆನ್. ಎದ್ದು ನಿಂತು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 7:30 ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತು 9:30 ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇದೆ. ಕರ್ತನ ಪವಿತ್ರ ಭೋಜನ ಇದೆ, ರಾ ಭೋಜನ ಇರುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಂಡೇ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡಿ. ಎದ್ದು ನಿಂತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಯೇಸುವೇ, ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಕೃಪೆಯಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯನೇ, ಇವತ್ತು ನಾವು ಪಾಠಗಳನ್ನು ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಒಂದಿನ ಕರ್ತನು ಮಹಾ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಆತನ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವಂತೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆತನೇ ನನ್ನ ರಕ್ಷಕ. ಯೇಸುವೇ, ನಿಮಗಾರಾಧನೆ. ಯೇಸುವೇ, ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಕೃಪೆಯಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯನೇ, ಎಲ್ಲ ಮಹಿಮೆಗೂ ಪಾತ್ರನೇ. ನೀನೇ ನಮ್ಮ ಒಡೆಯ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್. ಶೂನ್ಯವಾಗಿದ್ದ ನನ್ನ 100ಕ್ಕೆ 100ರಷ್ಟು ಮಾಡಿ ಯೋಗ್ಯನೆಂದು ನನ್ನ ಕರೆದದ್ದು ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯಲ್ಲವೇ?
ಶೂನ್ಯವಾಗಿದ್ದ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರರಷ್ಟು ಮಾಡಿ ಯೋಗ್ಯನೆಂದು ನನ್ನ ಕರೆದದ್ದು ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯಲ್ಲವೇ ಅಪ್ಪ. ಗಣನೆಗೆ ಬಾರದಂತ ನನ್ನ ಗಣನೆಯ ಮಾಡಿದ್ದು ನಿನ್ ಕೃಪೆಯೇ. ಗಣನೆಗೆ ಬಾರದಂತ ನನ್ನ ನಿನ್ ಕೃಪೆಯೇ. ಕೃಪೆಯೇ ಹೇಳ್ರಿ, ಕೃಪೆಯೇ. ಏಸಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೇ. ಕೃಪೆಯೇ ಡ್ಯಾಡಿ. ಏಸಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ. ನನ್ನ ಜೀವನ ಸಾಗುತ್ತಿರುವುದು ನನ್ನ ಬಲದಿಂದಲ್ಲ, ದಿಂದಲ್ಲ, ನಮ್ಮಣ್ಣಲ್ಲಿರದೆ ಉಸಿರಾಡುವುದು ನನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದಲ್ಲ. ತಿರ್ಗಾ ಹೇಳಿ, ನನ್ನ ಜೀವನ ದಿಂದಲ್ಲ, ನಮ್ಮಣ್ಣಲ್ಲಿರದೆ. ಆಮೆನ್. ಗಣನೆಗೆ ಬಾರದಂತ ನನ್ನ ಗಣನೆಯ ಮಾಡಿದ್ದು ಗಣನೆಗೆ ಬಾರದಂತ ನನ್ನ ಗಣನೆಯ ಮಾಡಿದ್ದು. ಕೈಗಳನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ ಹೇಳ್ರಿ, ಕೃಪೆಯೇ. ಏಸಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಅವರ ಕೃಪೆ ನಿನಗೆ ಸಾಕು. ಐ ಆಮ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ದ ಗ್ರೇಸ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಅಪ್. ಗ್ರೇಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ಯು. Lord will fulfill all your desires. He will deliver you. He will deliver you. ಶೂನ್ಯವಾಗಿದ್ದ ನನ್ನ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರರಷ್ಟು ಮಾಡಿ ಯೋಗ್ಯನೆಂದು ನನ್ನ ಕರೆದದ್ದು. ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯಲ್ಲವೇ. ಗಣನೆಗೆ ಬಾರದಂತ ನನ್ನ ಗಣನೆಯ ಮಾಡಿದ್ದು ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೇ. ಗಣನೆಗೆ ಬಾರದಂತ ನನ್ನ ಗಣನೆಯ ಮಾಡಿದ್ದು ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೇ. ಕೈಗಳನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ, ಕೃಪೆಯೇ. ಏಸಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ರಿ ಜೋರಾಗೆ. ಆಮೆನ್. Amen. Thank you, Lord. ನನ್ನ ಜೀವನ ಸಾಗುತ್ತಿರುವುದು ನನ್ನ ಬಲದಿಂದಲ್ಲಪ್ಪ, ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿರದೆ ಉಸಿರಾಡುವುದು ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದಲ್ಲ, ಯಾವ ಡಾಕ್ಟ್ರಿಂದನೂ ಅಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯಿಂದ, ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯಿಂದ. ಜೋರ ಕೈಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಯೇಸುವನ್ನು ಮಹಿಮೆಪಡಿಸಿ. ಸತಿ ಹೇಳೋಣವಾದ ಹೇಳೋಣವಾ. ನನ್ನ ಜೀವನ ಸಾಗುತ್ತಿರುವುದು
ನನ್ನ ಬಲದಿಂದಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿರದೆ ಉಸಿರಾಡುವುದು ನನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದಲ್ಲ, ಗಣನೆಯ ಮಾಡಿದು ಗಣನೆಗೆ ಬಾರದಂತ ಯೇಸುವೇ, ಗಣನೆಯ ಮಾಡಿದ್ದು ನಿನ್ ಕೃಪೆಯೇ. ಎರಡು ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆದ್ದು ಕೃಪೆಯೇ ಏಸಪ್ಪ, ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೇ. ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳ್ರಿ ಏಸಪ್ಪ. ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೇ ಏಸಪ್ಪ ಎಲ್ಲ. ತಂದೆ, ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನು ಆರೋಗ್ಯಪಡಿಸಿ ಗುಣಪಡಿಸಿ ದೇವರ ರಾಜ್ಯದೊಳಗೆ ಬಹು ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿರುವಂಥ ಈ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೀನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡು. ಇವ್ರನ್ನ ಸ್ಥಿರಪಡಿಸು, ಬಲಪಡಿಸು, ದೃಢಪಡಿಸು. ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುವಾಗ ಮಹಾ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವಂತೆ ನಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಇವರೆಲ್ಲரையும் நான் ஆசீர்வதிக்கிறேன். இவருடைய பாடுகளுக்குள்ளே உம்முடைய கிருபை இருக்கட்டும். இயேசுவின் நாமத்தினால் பிதாவே. இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் ஜெயம், ஜெயம். இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் ಜಯಂ. ಫ್ರೈಡೇ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ 7:30 ಮತ್ತು 9:30. ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು. ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ಬರು ಕೈ ಕೊಟ್ಟು ವಿಶ್ ಮಾಡಿ.